مدرسه راهبران خرد تقدیم می‌کند. سلامی چو بوی خوش آشنایی بر این جمع پرشور و لبریز از روشنایی. خداوند عالم نگهدارتان باد. قدم رنجه فرموده بر چشممان، همچو ماهی به یزدان، به ایران، به آتش، به نور. پر از مهر باشید و عشق و سرور. A greeting students we share to this evening crowd, so bright, so rare. May the word of words your shelter be, like the moon your presence shine for me. To Yazdan, to Iran, to freshness, to light. May your hearts be full of love so bright, with kindness, joy and soul so pure, in warmth and grace forever endure. Un salut کنم پخفم کنون à ce cercle vivant brillant et aimant. Quand le Seigneur demande, vous gardez dans ses bras. Comme la lune, votre présence nous brillera à l'Yazdan, à l'Iran, à la fraîcheur, à la clarté, que l'amour et la joie soient votre vérité. Rempli de tendresse, de bonheur, de douceur, que votre âme rayonne en chaleur et fraîcheur. سلام، ما میخوایم برای شما داستان جزیره گنج رو اجرا کنیم. به افتخار خود. بشینیم شما بیا جلو هیستا جان بیا جلو. نه هیستا کنار دوستت کنارش بشین شما کسرا جو بلند شو. کسرا جو بلند شو. کسرا آقا کسرا اینجا بشین اینجا بفرمایید. Ismaili. He will have the treasure back in the field. Then he will tell everything he owns so he could buy the field. The whole field treasure and all. There was another man who was in search of something nicer. When he finally found something good value, he now knows how to get. He also used by that field. Though those far off treasure here on earth, we must eat them and must destroy them when thieves keep breaking and stealing. For where your treasure is, there your hopes will be also. God showed us how much he loved us. These my precious treasure are like any other more valuable than anything. It's a treasure that will bring all the riches and finest here. Now call me though.
ببخشید وای ببخشید من شرفم خب بچه ها We're finally here! Isn't it exciting? Beautiful Treasure Island! We're finally here! Oh, isn't it exciting? Beautiful Treasure Island! It's going to be an awesome day! Maybe they'll ever see some pirates! We hope you answer your search for the treasure! Didn't you read the flyer because I'm the lost Hold on, Rod. Wait a minute. Our goal today is not to find pirates. The treasure was provided in the Blood Ruby. Follow the map to find the treasure. I really hope we don't see that pirate. We hear them out. Pirates are mean and scary. No, they're not. There are some. Don't worry. That's not true. Get people on the island. See, trust me, Steve, you won't see any really pirates here. I'm not sure about that. Look, guys, pirates, real life pirates. Ahoy there! Ye must be the landlubbers we were expecting today. Welcome to me, Treasure Island, young lads and lassies. Wait, let me guess. You look like Graveyard Bob and Dark Silver. Arr! We're going on a pirate adventure with Greybeard Bob and Long John Silver. Aye, this true. We won't sail 7 seas. But you're talking like pirates. You're wearing pirate hats. Lads, lassies, slow down, wait. Did you have a talking pirate? Did you see some gold and silver? Did you ever have a baby? Did you ever have a hook? Lads, lassie, I changed me ways. Me pirate days behind me. That was yesterday. I still say ahoy, ahoy, and I wear hat, but I'm not like that. But now we're not like that. That was a long, long time ago. Shivery timber, yo ho ho. Me leave different now. You know it wasn't that fun for me. We've come to understand that the real treasure is something else. Something more valuable than any gold, rubies, or silver. The real treasure is love, kindness, caring, and truthfulness. The real treasure is you, is me. Each of us is special. Each of us is real treasure. گنج واقعی دوست داشتن، انسانیت و عشق. گنج واقعی منم، تویی، مایی. به افتخار خودتون بیرد.
خیلی ممنون. با تشکر از شما اولی عزیز که لطف کردید سکوت رو رعایت کردید و با تشکر از همکاران عزیزی که در اجرای این برنامه خیلی همکاری خوبی داشتن. سرکار خانم خشتی، خانم حسینی، آقای خردمندان، خانم خدابخش، خانم عزوزه و مسئول دپارتمان خانم سرحتی به افتخار بچه‌ها و همکارانی یه دست تلفن بزنید. خیلی ممنون. می‌گیم آماده شید اجرای برنامه دربینی. سلام خدمت همه عزیزان. خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون. خب خیلی راحت بگیم که چیکار کردیم، چه اتفاقی افتاد از جایی که با هم دیگه شروع کردیم و این مجموعه راه دیدم برای تصویرمون بدیم. ما دیدمون از اول با این دید رفتیم جلو که هممون یه خانواده و من با فرهنگ این که ما بودن شاید همه جا متاسفانه البته خودم هم هنوزم ایراد دارم، خیلی ایراد دارم و کلمه منه توی فرهنگمون هست و این اتفاق داره میفته و امروز جامعه‌مون این شده. شاید از اول با همه همکارایی که اومدیم اینجا با دید این که بکنیم ما و نمایشمون رو شدیم ما، این که می‌بینید 110 تا بچه میان اینجا با هم دیگه اجرا میکنن، این ماه هستش. خیلی جاها ما اولش خواستیم مدرسه رو راه بندازیم، بعضی از هم میتونیم این کار رو انجام بدیم توی فرصتی که چون ما بودیم شد و شاید عرضه انجمن تو جلسه قبل دو ماه قبل از عید بود که گفتیم میخوام همچین نمایشی با همچین ساختاری بذارید که اون گفتم میتونیم، بهتر نیست با یکم کوچیک‌تر انجام بدیم. گفتم نه میشه، حتی اگر خراب شه تجربه ما بودن رو بچه‌ها یاد بگیرن و اینکه بتونن با هم دیگه کاری رو انجام بدن و امروز تا همینجا میدونیم نقص داریم، میدونیم درست اجرا نشد، ولی برای دفعه اول بودن ما بودنشون به نظرم عالی بود و انشالله مراحل بعدی رو با هم دیگه می‌بینیم. دید همه ما که توی مجموعه هستیم ماه هست. شاید این که صبحانه دادنی که داریم نمیخواستیم بچه‌ها همه تو خونه صبحانه میخورن، ولی اینکه با هم دیگه خوردن ما میشه، لباس فرمی که دارن ما میشه، یک نواخت شدن و باشگاه رفتنشون ما میشه، نمایششون ما میشه. تو دفتر من میام خیلی راحت با هم دیگه گپ میزنیم، شوخی میکنیم، هستن. این ماه هستش. هیچ وقت نیومدیم توی مجموعه میگیم من چون مدیرم اینجا یا آقای شهریانی یا آقای کلاکی یا خانم مطلبی یا همکارای دیگه بگن که ما چون این پوزیشن رو داریم دیگه نباید کاری بکنیم. هممون با بچه‌ها واقعا این خانواده بودیم و این خانواده بودنه هم با ما بود هم شما هم با ما بودید و امروز همین که همه شما جمع شدید نشونه از ماه هسته و انشالله همین ادامه پیدا کنه. شاید اینا نسل آینده ما هستن که مملکت رو درست میکنن با فرهنگ ما بودن، اینکه با هم دیگه یه کاری انجام بدیم و با هم دیگه میتونیم کارهای زیادی انجام بدیم. درسته خیلی ممنون تشریف آوردید. من واقعیتش از تمام همکارا به غیر از همکارا شاید خانواده‌ام لحظه به لحظه بابام دست بزنید دیگه. شاید این قضیه که ما تقریبا یه ماه از قبل از هممون شب و روزمون رفت روی این قضیه، یعنی که روش نشستیم فکر کردیم
زندگی هایی که داشتیم رو گذاشتیم کنار برای بچه هامون، چون من میگم اینا بچه های ما هستن و امانت هم دست من و همکاران و برام خیلی با ارزشه و ممنون که این امانت ها رو دست ما گذاشتی، چون با ارزش ترین چیزای زندگیمون دیگه، با ارزش ترین بچه ها ما چیز دیگه نداریم و وقتی امانت دست ما گذاشتی من سعی کردم امانتدار خوبی باشم. من نه، ما و همه همکاران سعی کردیم امانتدارای خوبی باشیم. حالا بچه ها میان تو صحنه از میکروفون قرار شما ببینید. ولی من لازمم روزی 100 برابر میکروفون داد بزنم، عشق میکروفون رو دارم دیگه، نمیدونم یه لازم صبر کنید. بی نهایت تشکر میکنیم، همیشه به ما روحیه میدن، باعث دلگرمی ما میشن و خیلی هم دوست داشتنی و خوش اخلاق هستن. به افتخارشون یه دست بزنید، به افتخار حضور مادرشون خانم ارجمندخواه که اینجا هستن یه دست خیلی خوب بزنید و از بقیه مهمانان عزیزم که تشریف آوردن من واقعا نمیشناسم ولی فکر میکنم جدید هستن دیگه، خیلی خوش آمدن. بفرمایید. خب پدر بزرگ و مادر بزرگ در جمع ما هستن، به افتخار اونا هم یه چیزیه داد که اونا بگم. من دیدم از اول اجرا واقعا دارم میگم هممون به فکر بودیم، من جمله جناب آقای ارجمندخواه خیلی نگران بودن دیگه، من توضیح ندم حالا آب و نمیدونم اینجور چیزا اینا، ولی به خدا بچه‌ها چقدر خوشگل اجرا کردن. یکی از این اتفاقها حضور شما پدربزرگان و مادربزرگان عزیز و دوست داشتنیه. قدر اینا رو بدونید، واقعا دستشون رو ببوسید، تشکر بکنید ازشون. من از راه این تک تک شما مادربزرگان و پدربزرگان عزیز رو با اجازه پسر و دخترش میبوسمتون، دوستتون داریم، خیلی ممنون. خب ما آماده بشیم و حالا یه سری اتفاقی دیگه هم هست میفته انشالله خانم ارجمندخواه و بقیه همکاران، چون واقعا یه داستان خیلی طولانی قشنگی داره این اجرا که من تخصصم نیست توضیح بدم. یه بار دیگه به افتخار همه معلمین بچه‌های خودتون، مدیر مدرسه بچه‌های خودتون، اون کسی که کار خدمت‌گزاری توی مدرسه میکنه، راننده سرویس‌های بچه‌هاتون که الان گفتم بعضیشون میگن وای، به افتخار همه اونا یه دست بزنید و بریم به افتخار اجرا. خیلی ممنون، انشاءالله که بهتون خوش بگذره. واقعا ممنونیم از این سکوتی که داشتیم. عالی بودید، عالی بودید، عالی هستید و انشاءالله تا آخرم عالی خواهید بود. خیلی ممنون. قصه آرش. ایران سرزمینی است کهن و پر افتخار. ایران سرزمین خردمندان و پهلوانان است. ایران طبیعتی دارد زیبا، شکوهمند و استوار و دماوند، نشان شکوه، استواری و اقتدار ایران است. ایران سرزمین خانواده‌های پاک‌نهاد است. ایران سرزمین فداکارترین پدران، مهربانترین مادران و خردمندترین و دلاورترین فرزندان است و همانهایند که همیشه و همیشه پاسبانان و آبادگران ایران هستند.
ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم. ما برای آن که ایران خانه خوبان شود رنج دوران دیده ایم. ایران همواره پهلوانان و دلاورانی را در خود پرورانیده که عاشقانه این سرزمین و مردمانش را دوست داشتند و با فداکاری نگذاشتند که دشمنان به خاک پاک ایران زمین و جان و مال مردمش چشم بد داشته باشند. یکی از پهلوانان دلیر و نامآور ایران آرش نام دارد. آرش کودکی معمولی مثل همه کودکان ایران بود و در یک خانواده کوشا و درست کار به دنیا آمد. پدرش پرورش دهنده اسب بود و آرش از همان دوران کودکی با اسب و اسب سواری آشنا شد. مادرش زنی زیبا و بلند بالا بود، زنی که بسیار خانواده‌اش را دوست می داشت و فرزندانش را با مهربانی تعلیم و پرورش می داد. او هر شب برای فرزندانش افسانه پهلوانان ایران را می گفت و آرش همیشه در خیالش خود را به جای قهرمانان قصه های مادر می دید و با علاقه و اشتیاق بسیار به داستانهای او گوش می داد. کم کم که آرش بزرگتر می شد، پدرش او را سوار بر اسب می کرد و با هم به سفر می رفتند و او با ایران و ایرانیان و رسم آیینشان آشنا می شد. برای دوست داشتن وطن باید وطن را شناخت.
بیاین جلو برگردید جلو. بگید بیاین جلو سه. اکنون آرش کودکی را پشت سر گذاشته و به نوجوانی میرسد و این زمان میبایست آموزش‌های پهلوانی را فرا گیرد. در نزدیکی جنگل پهلوانی نامدار خانه داشت و پدر آرش او را برای آموختن تعالیم پهلوانی نزد استاد برد. در ابتدا استاد به آرش گفت که اندیشه و بدن یک پهلوان باید در سلامت کامل باشد. کارهای خوب و راستگویی باعث سلامت اندیشه و کارهای بد و دروغگویی موجب بیماری روح می شود. برای سلامت بدن باید ورزش کرد تا به تدریج چالاک و قدرتمند شود. او باید می‌آموخت که چگونه با بدنی آماده و سرحال از گذرگاه‌های سخت عبور کند، از کوه‌ها و صخره‌ها بالا رود، در دریاها و رودخانه‌های خروشان شنا کند تا صحیح و سالم به مقصد برسد. برای سلامتی بدن علاوه بر ورزش و تمرین احتیاج به غذای سالم و مقوی است. خوردن شیر، عسل، بادام و گردو، همچنین میوه‌های تازه و خوشمزه همه برای سلامتی مفید است. از دیگر درس‌هایی که یک پهلوان لازم است بیاموزد، شناختن طبیعت است. آشنایی با ستارگان، گیاهان و جانوران. استاد به آرش آموخت یک پهلوان باید با مردم مهربان باشد و به درد و رنج آنها رسیدگی کند.
روزی از روزهای زمستان استاد از آرش خواست تا گله گوسفندان اهالی روستا را به کوه ببرد. مدتی بود گرگ‌های گرسنه در کوه‌ها کمین کرده بودند و مردم می‌ترسیدند گله‌هایشان را به آنجا ببرند. آرش بدون هیچ هراسی گوسفندان را به کوه برد، ولی در میانه راه ناگهان صدای پای گرگ‌ها را روی برف شنید و متوجه شد که چند گرگ وحشی در حال دویدن و حمله به طرف گله هستند. او بدون معطلی چوب دستیش را برداشت و به همراه سگ‌های گله به سمت گرگ‌ها حمله ور شد و آنها را شکست داد و از آنجا دورشان کرد. پس از بازگشت استاد با خوشحالی رو به آرش کرد و گفت پهلوان کسی است که از دشمن و جانوران درنده و قوی نمی ترسد و به جنگ با آنان می رود و تو چنین هستی. آفرین. جشن مهرگان یا نوروز پاییزی یکی از مراسم مهم ایران باستان است که در روزهای آغازین فصل پاییز برگزار می شود. ایرانیان با پوشیدن لباسهای رنگارنگ زیبا و فراهم آوردن خوراکهای خوشمزه به رقص و پایکوبی و هدیه دادن به همدیگر جشن مهر را برگزار می‌کردند. آرش حالا دیگر بزرگتر شده بود و پهلوانی جوان، برومند و زیبا بود. استاد او دختری بسیار زیبا داشت که او هم از پدرش راه و رسم پهلوانی را آموخته بود و در سوارکاری نیز بسیار ماهر بود. در یکی از روزهای جشن مهرگان آرش و دختر استاد همدیگر را دیدند و به هم علاقه پیدا کردند. پس از پایان جشن آرش ماجرای علاقه خود به دختر استاد را
برای پدر و مادرش تعریف کرد و از آنها خواست که او را برایش خواستگاری کنند. استاد از اینکه بهترین و شایسته ترین شاگردش خواستگار دخترش است بسیار خوشحال شد و سرانجام آن دو در بهار هنگام جشن نوروز با یکدیگر ازدواج کردند و همه روستا به خاطر این پیوند غرق در شادی و سرور شد. شما جدی نگیریم برید. جدی نگیریم برید. بفرمایید. در همسایگی ایران کشوری به نام توران قرار داشت که از دیرباز دشمن ایران بود. پادشاهان توران هیچگاه نمی‌خواستند که ایران و ایرانیان روی سعادت، خرمی و آبادانی را ببینند و همواره اندیشه حمله به ایران را در سر می‌پروراندند. سرانجام آن روز شوم فرا رسید و پادشاه توران دستور حمله به ایران را صادر کرد و انبوه لشکریان دشمن شبانه به مرزهای ایران تجاوز کردند و وارد سرزمین ایران شدند. آنها سر راه خود هر کجا روستای آباد و زمین حاصلخیزی را دیدند به آتش کشیدند
و مردم را آواره کوه و دشت و بیابان کردند. دشمنان به چیزی کمتر از ویرانی ایران و نابودی ایرانیان نمی اندیشیدند و ناجوان مردانه به پیش تاختند تا قلب ایران. وقتی خبر تجاوز دشمن به گوش آرش و همسرش رسید و متوجه شدند که دشمن در نزدیکی روستای آنها خیمه زده، به خاطر عهدی که با خود بسته بودند که تا پای جان از کیان ایران زمین دفاع کنند، سراسیمه تیر و کمان خود را برداشتند و با اسبان تیزپای خود به سرعت به سمت کوه‌ها تاختند. آنجا پناهگاهی برای خود یافتند و در کمین نشستند تا به محض دیدن دشمن آنان را آماج تیرهای کمان خود کنند و از پای درآورند. وقتی لشکریان دشمن در حال حرکت به سمت روستا بودند، به ناگاه دیدند که افسرانشان هدف تیرهایی میشوند که نمیدانند از کجا به سویشان پرتاب میشود و آنها یک به یک بر زمین میافتند و کشته میشوند. با دیدن این وضع دشمن به سرعت عقب نشینی میکند و خبر این پیروزی دهان به دهان بین مردم میپیچد و باعث میشود که مردم دیگر مناطق نیز راه مقاومت در پیش گیرند و نگذارند دشمن به تجاوز خود ادامه دهد. پادشاه توران وقتی با خبر شد که لشکریان خسته‌اش با مقاومت ایرانیان مجبور به عقب نشینی شدند، به فکر فرو رفت و نقشه‌ای فریبکارانه کشید.
پادشاه بدسرشت توران وقتی نتوانسته بود در زمانی کوتاه ایران را اشغال کند و لشکریان خود را به دلیل مقاومت مردم خسته می‌دید، تصمیم گرفت یک پیشنهاد زیرکانه به پادشاه ایران دهد و آن اینکه تیری به پادشاه بدهد و از او بخواهد که بهترین پهلوانش تیر را پرتاب کند. هر کجا که تیر فرود آمد آنجا مرز ایران خواهد بود و بدین ترتیب جنگ خاتمه می یافت و صلح برقرار می شد. هنگامی که این پیشنهاد به پادشاه ایران رسید، او فهمید که قبول آن یعنی تسلیم کردن تمامی خاک ایران به کشور توران و از این بابت بسیار اندوهگین شد. مگر پرتاب یک تیر چقدر میتوانست طولانی باشد؟ هر پهلوانی که این کار را میکرد در نهایت میتوانست چند صد متر تیر را پرتاب کند و نه بیشتر. وقتی خبر این پیشنهاد به آرش رسید، به سرعت به سوی پادشاه رفت و از او خواست تا اجازه دهد که او این تیر را پرتاب کند. آرش چه نیرویی را در خود می‌دید که می‌خواست این مسئولیت بسیار مهم را بپذیرد. او به نیرویی بیش از توانایی و قدرت خود باور داشت. با ایمان به خدا و کمک خواستن از او، آرش مطمئن بود که می‌تواند سرزمین و مردمانش را از چنگ دشمنان بدطینت نجات دهد و روزهای خوب گذشته را دوباره به کشورش بازگرداند. او تیر را از پادشاه می‌گیرد و به اتفاق رهسپار بلندترین کوه ایران دماوند می‌شود تا از آن نقطه تیر را پرتاب کند. آرش اکنون در بلندای دماوند است. تیر را در کمان می‌گذارد، ولی قبل از کشیدن آن با قلبش به یزدان پاک می‌گوید: پروردگارا، همه جهان ملک توست و تو سرزمین ایران را برای زیستن ایرانیان شایسته دانسته ای. به من قدرتی عطا فرما ورای قدرت یک پهلوان و باد موافق را به یاری من درآر تا این سرزمین مقدس و مردم پاکش را از شر لشکریان تاریکی و پلیدی نجات دهم. آنگاه کمان را کشید و کشید. آرش نه هرچه زود بلکه هرچه جان در بدن داشت را در کمانش گذاشت و تیر را رها کرد. تیر روزها و ماهها در آسمان پرواز می‌کرد تا سرانجام در مکانی بسیار بسیار دور در تنه یک درخت گردو فرو نشست و آنجا مرز ایران شد.
فوتبال بیا بالا دست خیلی عالی بودید مثل پسرهای گلتون. به افتخار خودتون و به افتخار همه کسانی که تو این 45 روز انشاءالله قول میدیم برای سالهای آینده پربارتر و قشنگتر و بهتر و خیلی عالیتر با اجراهای جدیدتر در خدمتتون باشیم. به خاطر زحمات این بچه‌ها که امروز از ساعت 9 صبح تفلکی‌ها خیلی شجاع، قوی، تنومند اینجا بودن و ما هم مثل شیره‌های هیجان زده رو سرشون بودیم، به افتخارشون یه دست بزنیم. حالا من خواهش میکنم تشریف بیارید چون این اجراها دیگه شما مسئولش بودید و تشریفشون بفرمایید. خیلی ممنون. آخرین اجرای کار ماست بعد از صحبت‌های سرکار خانم ارجمندخواه. همه شما عزیزان رو با پسرای گلتون به خداوند بزرگ میز کنید. لطفاً یه بار دیگه به افتخار خودتون یه دست خیلی خوب و قشنگ بزنید و بریم به استقبال صحبت‌های سرکار خانم ارجمندخواه. بفرمایید. من جمله‌ای در دست شما پیدا نکردم. سلام
خدمت شما عزیزان و بزرگواران. خیلی ممنونم. از اول سال که با هم جلسه داشتیم، دور هم جمع شدیم و هم قول دادیم کنار هم باشیم و من به شما قول داده بودم و پرسنل مدرسه راهبران خرد هم قول داده بود که برای بچه‌های شما و فرزندان ما بهترین ها رو خلق کنیم. کردیم، واقعا سعی کردیم. شبانه روز و یه سری کسایی بودن که شما ندیدین و پا به پای ما تا نیمه شب وایستادن و این داستانی که الان شما دیگه قصه آرش رو خلق کردن. و من میخوام امروز کسایی که شما ندیدید باهاشون آشنا بشین و من به شخص از همشون تشکر کنم. اول از شما تشکر میکنم. میدونم یه جاهایی اذیت شدیم، صبوری کردیم، با من خیلی همراهی کردیم. دست همتون رو میبوسم و ازتون ممنونم. ما باید بروزم ازت ممنونم به خاطر همه زحمت. اول از همه کارگردان و طراح ما آقای رامین ارجمندخانی بفرمایید. همه باید گل کنیم. طراح دکور و ساخت این دکور آقای رضای ارجمندخان برادر بزرگتر راوی قصه ما خانم متین سیف‌اللهی. متین جان معرفی هم ما کنید دیگه. ما خانوادگی کردیم که کار شما خانوادگی آهنگساز قصه آرش استاد نصرتی به حق واقعا شبا تا ساعت 3-4 صبح همینطوری برای ما اپیزود به اپیزود آهنگسازی کردن و من مدیون بشونم. دست شما در بخش موسیقی ما اسرای عزیز که امسال من خیلی خوشحال شدم که کنارم هم کار کردیم و سعی کردیم برای بچه‌ها لحظات زیبایی بسازیم. دوست لباسایی که میگیم از شللا زحمت خانم ننگره جولایی بودن. اگر که سالان هستن ما بگیم خیلی از شما ممنونم. ما همراهایی داشتیم صحنه به صحنه و دوست دارم که باز اینا رو بیشتر باهاشون آشنا بشیم. همراهایی مثل خانم آقای ارجمندخان که خیلی صبوری کردم که این شبایی که ایشون به دوسته صبح مدرسه رفته کنم تشریف بیارید همه ببینم. خانم دکتر شجاعی اگر در سالن هستن تشریف بیارن. معاون آموزشی مدرسه ما که خونه ماست، همه خانواده خانم مطلبی تشریف بیارن. دست شما در خانم صنعتی بخش جواب تشریف بیارن. خانم بهنقی عزیز مربی پیش دبستان ما که همیشه همراه ما هستن. خانم اربابی عزیز تشریف بیارن. معلمی
خانم آصفی عزیز معلم کلاس اول خانم علی که نیستن سفر هستن انشاءالله که بزرگی برگردن خانم مختار عزیز ما اینجا نوشتن خانم ارجمندها من در خدمت شما همیشه هستم خانم خدابخش عزیز معلم فرانسه بچه‌ها خانم کشتی عزیزم معلم زبان بچه‌ها خانم صفیاری عزیزم که پر از انرژی‌های مثبت و خوبن حسینی عزیزم خانواده ما هی داره بزرگتر و بزرگتر میشه خانم حسینی عزیزم مهسای عزیزم پرسنل زحمتکش ما مثل خانم دولت آبادی مثل خانم فوتوری خیلی مادر خانم دولت آبادی عزیزم همه بچه‌های شما هستن همه بچه‌های ما هستن خانم فتونی هم همینطور حالا برسیم به آب جناب آقای شهریاری آقای خلافچی جناب مهدی عزیز من پسرم در صحنه به صحنه برای کارهای کامپیوتری و همه چی که روحم الان این کلیپو بساز روحم اون کلیپو بساز کنار من بوده دلم میخواست که ببینیمش و خانم فلج عزیز من از همه شما ممنونم خیلی زحمت کشیدید خانم توکلی عزیزم خانم ارجمندها خیلی ممنونیم از شما ولی شما مدیر ما رو معرفی نکردید به افتخار مدیر عزیزمون جناب آقای ارجمندها یه دست خیلی خوب بزنید من معرفیش میکنم خیلی خوشحال در خدمتتون هستیم از شما خیلی ممنونیم واقعا ما زحمات این عزیزان رو می‌دیدیم خودمون هم شرمنده‌شون هستیم به هر حال یه وقتایی نمیتونستیم ما هم آنچنان که شایسته است باشیم در خدمتشون ماشاءالله چقدر نیرو داریم انشاءالله خانم حسینی مربی بهداشت بیرون هم باشید اما تغییر قیافه میرن نمیشناسیمشون دیگه خیلی ممنون دانش آموزان عزیز بیرون منتظر شما هستن یه عکاس هم هست علاوه بر اینکه ما یه سری چیزهای گروهی رو خودمون در اختیارتون میذاریم ولی اونجا اگه دوست داشتین میتونین یادگاری با بچه‌های خوبتون عکس بگیرین و آقا هم جسارت نباشه خدمتتون میگن که چاپ میشه که برن خدمت شما یه بار دیگه به افتخار همه کارکنان راهبران خرد و اولیای بسیار خوب و دوست داشتنی راهبران خرد یه تشویق جانانه با خداوند بزرگ پیشواییتون انشاءالله که بهتون خوش گذشته باشه خدا نگهدار